السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج پھر میں کلاس 10 کی درخشاں کتاب کا چیپٹر نمبر 24 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے کے باقی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر ضرور دیکھ لیں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو میں اور آج کے سبق میں ہم لوگ سب سے پہلے پڑھیں گے مثنوی زہر عشق کے لکھنے والے رائٹر اور مصنف شوق لکھنوی کے بارے میں پڑھیں گے، اور سب سے آخر میں اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات کو حل کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور آپ کے دوست احباب میں سے جو بھی کلاس 10th میں ہو تو اس کو اس سیریز کے ساتھ ضرور جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ مثنوی زہر عشق شوق لکھنوی نے لکھا ہے۔ مثنوی زہر عشق شوق لکھنوی نے لکھا ہے۔ تو ساتھیو، اس طرح سے سوال آ سکتا ہے کہ زہر عشق مثنوی کو لکھنے والے کا نام کیا ہے، اس کے رائٹر کون ہیں اور اس کے مصنف کون ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا شوق لکھنوی نے زہر عشق مثنوی کو لکھا ہے۔ مثنوی عربی لفظ ہے، یاد رکھیے گا کہ مثنوی عربی لفظ ہے اور شوق لکھنوی کا اصل نام تصدق حسین خان ہے۔ شوق لکھنوی کا اصل نام کیا ہے؟ تو جواب ہوگا تصدق حسین خان شوق لکھنوی کا اصل نام ہے اور ریئل نیم ہے۔ شوق لکھنوی شوق تخلص کرتے تھے، شوق تخلص کرتے تھے، اس کا اصل نام جو ہے تصدق حسین خان ہے، لیکن تخلص والا نام جو ہے وہ شوق ہے۔ اور تخلص کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہوں گے، تخلص کہتے ہیں اس نام کو جو شاعر حضرات اپنے شعر کے اخیر میں جوڑتے ہیں، لگاتے ہیں، اسی کو تخلص والا نام کہتے ہیں۔ شوق لکھنوی کی پیدائش 1783 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی۔ تو ساتھیو، شوق لکھنوی کی پیدائش کون سے سال میں ہوئی؟ تو جواب ہوگا 1783 عیسوی کو شوق لکھنوی کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور کہاں پر ان کی پیدائش ہوئی؟ تو اس کا جواب ہوگا لکھنؤ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ سوال دو طرح سے آ سکتا ہے کہ شوق لکھنوی کی پیدائش کون سے سال میں ہوئی؟ تو جواب ہوگا 1783 عیسوی کو شوق لکھنوی کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور کہاں پر ان کی پیدائش ہوئی، کون سی جگہ اور کون سی جاہ میں ان کی پیدائش ہوئی؟ تو اس کا جواب ہوگا لکھنؤ میں شوق لکھنوی کی پیدائش ہوئی ہے۔ شوق لکھنوی کے والد کا نام آغا علی خان تھا۔ شوق لکھنوی کے والد کا نام آغا علی خان تھا۔ شوق لکھنوی اپنی ابتدائی تعلیم گھر میں ہی حاصل کی تھی۔ تو سوال اس طریقے سے آ سکتا ہے کہ شوق لکھنوی نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں پر حاصل کی؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ شوق لکھنوی کا انتقال 1871 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا۔ ان کا انتقال کون سے سال میں ہوا؟ تو جواب ہوگا 1871 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ اور کہاں پر ان کا انتقال ہوا؟ تو جواب ہوگا لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی پیدائش 1783 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1871 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا، اور لکھنؤ میں ہی پیدائش ان کی ہوئی اور لکھنؤ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ شوق لکھنوی کے مثنوی کا نام زہر عشق، بہار عشق اور فریب عشق ہے۔ 3 مثنوی وہ لکھے ہیں جن میں سے پہلے کا نام ہے زہر عشق، دوسرے کا نام ہے بہار عشق اور تیسرے کا نام ہے فریب عشق۔ ان تینوں مثنوی میں سے زہر عشق سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات کی طرف، جس میں سوال نمبر 1 میں ہے کہ مرزا شوق کا اصل نام کیا تھا؟ مرزا شوق کا اصل نام کیا تھا؟ تو جواب ہوگا تصدق حسین ان کا اصل نام تھا۔ سوال نمبر 2 میں ہے مرزا شوق کی سن پیدائش کیا ہے، یعنی مرزا شوق کی پیدائش والا سال کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا 1783 عیسوی اس کی سن پیدائش ہوئی ہے۔ 1783 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور سوال نمبر 3 میں ہے کہ مرزا شوق کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ مرزا شوق کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ تو جواب ہوگا
तबाबत का। तबाबत कहते हैं डॉक्टरी और हकीमी। और सवाल नंबर 4 में है मिर्ज़ा शौक़ का इंतकाल कब हुआ? तो इसका जवाब होगा 1871 ईस्वी। 1871 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। और सवाल नंबर 5 में है मिर्ज़ा शौक़ की मुस्नवी का नाम बताइए। मिर्ज़ा शौक़ की मुस्नवी का नाम बताइए। तो इसका जवाब होगा फ़रेब इश्क़। क्या है? फ़रेब इश्क़। अब हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर के मुख्तसर सवालात के तरफ, जिसमें सवाल नंबर 1 में है कि ज़ेरे निसाब नज़म शायरी की किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है? ज़ेरे निसाब नज़म यानी ये मुस्नवी जो है ये शायरी की किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है? तो इसका जवाब होगा ज़ेरे निसाब नज़म उर्दू शायरी की सिन्फ़ मुस्नवी से ताल्लुक़ रखती है। और सवाल नंबर 2 में है सिन्फ़ मुस्नवी से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए, यानी कि सिन्फ़ मुस्नवी किसे कहते हैं इसके बारे में आप अपनी राय पेश कीजिए। इसे क्या कहते हैं अपने अल्फाज में इसको लिखिए। तो इसका जवाब होगा सिन्फ़ मुस्नवी कहते हैं कि जिसमें आम तौर से हुस्न इश्क़ के तवील दास्तान, हुस्न इश्क़ के तवील दास्तान या मैदान जंग की दास्तान को बयान किया जाता है। और सवाल नंबर 3 में है कि मुस्नवी निगार ने शाम का नक्शा किस तरह पेश किया है? शाम का नक्शा किस तरह पेश किया है? तो इसका जवाब होगा मुस्नवी निगार ने शाम का नक्शा इस तरह पेश किया है कि एक दिन मौसम निहायत खुशगवार था, यानी एक दिन मौसम बहुत अच्छा था। वो तफरीह के लिए, वो घूमने के लिए अपने मकान की छत पर गया तो उसकी नज़र अचानक दौलतमंद सौदागर की छत पर गई। देखता है, कौन देखता है? वो मुस्नवी निगार देखता है कि सौदागर की बेटी भी अपने छत पर अपनी सहेलियों के साथ मौजूद है और गुफ्तगू में मसरूफ़ है। इस तरह छत पर जब कोई महबूब मौजूद हो, शाम का सुहाना मौसम हो, यानी शाम का अच्छा सा मौसम हो और वक्त हो, तो फिर उस शाम का क्या कहना। इसी मंज़र की तस्वीर कशी शायर ने की है। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 के तरफ, जिसमें ये बयान किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि मुस्नवी निगार ने सौदागर की लड़की की आंखों की मिसाल किससे दी है? मुस्नवी निगार ने सौदागर की लड़की की आंखों की मिसाल किससे दी है? तो इसका जवाब होगा मुस्नवी निगार ने सौदागर की लड़की की आंखों की मिसाल चश्मे गज़ाल के रश्क से दिया है, यानी अच्छी आँखों वाली, खूबसूरत आँखों वाली लड़कियों से दिया है। और सवाल नंबर 5 में है जो आखिरी सवाल है कि मुस्नवी का खुलासा पेश कीजिए। मुस्नवी किसे कहते हैं इसको अपने अल्फाज में लिखिए, अपने अल्फाज में बताइए। तो इसका जवाब होगा मुस्नवी निगार ने बताया है कि एक दिन मौसम निहायत खुशगवार था, एक दिन मौसम बहुत अच्छा था। वह तफरीह के लिए अपने मकान की छत पर, अपने घर के छत पर गया तो उसने देखा कि सौदागर की बेटी भी अपनी सहेलियों के साथ छत पर गुफ्तगू कर रही है, बातचीत कर रही हैं वो लोग। फिर उसकी सहेलियां चली गईं और वो लड़की अकेली रह गई। इत्तिफाक से उन दोनों की निगाहें मिल गईं और पहली ही नज़र में मस्त हो गया, और पहले ही नज़र में वो लोग मस्त हो गए। वो लड़की बहुत हसीन थी। रफ्ता रफ्ता शाम हो गई और उस खूबसूरत लड़की की कनीज़ कहते हैं नौकरी को, खादिमा को या खादिम को, तो उस लड़की की कनीज़ ने आकर उसे ये पैगाम सुनाया कि उसकी माँ उसे बुला रही हैं। किसकी माँ? उस खूबसूरत लड़की की माँ उसे बुला रही हैं। और देखते ही देखते ये माहौल ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें, अपना सवाल ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह उनका जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। और दोस्तों, 10वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता करें 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं। इसलिए अगर आपको PDF लेना हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, इंशाअल्लाह आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़।